भाई जैता जी नूं बाबा जीवन सिंह साहब जी नूं ये सोना दिता गया कि बई जिहड़े कारखाने दे विच कारीगर ने उन्हां नूं हुक्म दे दिओ कि जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की कमान ते चढ़न वाले तीर ने उन्हां दे विचों कोई ऐसा तीर ना होवे जिहदे ते सोना ना लगे। कोल खड़े भाई दया सिंह ने बेनती की, सच्चे पातशाह दुश्मन की छाती च तीर मारना सोने का समझ नहीं आया भी सोना क्यों लाउणा। महाराज सच्चे पातशाह कहते भी साडा ते कोई दुश्मन ही नहीं है, साडा ते इत्थे कोई दुश्मन नहीं है, सारे ही साडे मित्र आ। सबको मीत हम आपन कीनो, हम सबना के साजन। साडा कोई दुश्मन नहीं है। ते महाराज फिर ये तीर काहदे वास्ते बनाए है? कोई जालम चढ़ के आ जावे, चूकार अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्तन बह शमशीर दस्त। कोई चढ़ के आ जावे ते फिर शस्त्र चुकना हलाल है। ते फिर सोने का की मतलब? महाराज कहन लगे भी ये सोना जिहड़ा है कि साडे लगे हुए तीर नाल कोई अकाल चलाना कर जावे ते ओदे खफन का प्रबंध हो जाए, ओदे दाह संस्कार का लकड़ां का प्रबंध हो जाए। साडे लगे तीर नाल कोई जख्मी हो जावे ते इस सोने दे नाल ओदी दवाई बूटी का प्रबंध हो जाए। बड़ियां समझण वालियां गल्लां ने। जेड़े गुरु ने पूरी जिंदगी तीर मारन तो पहला, क्योंकि जड़ा गुरु दी तीर का निशाना बन गया वो मात लोक तो कूच कर गया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ओनू इस संसार तो रुखसत करन तो पहला ओदी मृतक देह दे खफन दा ओदे बालन दा प्रबंध कीता गुरु साहब ने। पर ओदे आप दे पुत्तर 6 दिनां दे विच 4 पुत्तर जिन्हां नूं कंधा ते की खफन तक नसीब नहीं होया। उस गुरु दे इतिहास वाल नज़र मारो ते फिर गुरु दे भाणे नूं सत करके ते वीर रस विच आउण दा यतन करो ताकि वो जिहड़ा तुहाडे हक वास्ते तुहाडी सच वास्ते अपने शरीर का बलिदान दे गया वो अजाया ना जावे। इसलिए मेरी अरदास आ बीबियां दे चरनां च, क्योंकि साडी दुर्दिशा ही इत्थे होई है कि असी खुशी दे विच डीजियां ते आरकैस्ट्रां ते खौरू पा के बाबा खंड पाठ रखाया होवे, ना गुरु की गल कोई सुनदे, कोई कीर्तन वाला बुला लीए ना ओहदी गल सुनदे, उत्थे अपना सारा एनर्जी जाया करके ते खुशी मनाउने आ। ते जे कोई संसार तो कूच कर जांदा फिर रोने धोने दे विच असी अपना समा जाया कर दिंदे आ। गुरु की गल असी दोनों समयां चों किते भी नहीं पकड़ते। याद रखना गुरु साहब जी ने साडे कोलों कुछ नहीं लुकाया, पर अज साडे नाल जो कुछ हो रहा ये ते साडे नाल कदी भी नहीं सी होया। आद काल तो लैके इदा नहीं सी होया जो अज हो रहा। इहदा कारण की है? साध संगत जी, जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां वो कौमां जिवें मच्छी पानी तो बगैर सिसक सिसक के मर जांदी, उवें ही वो कौमां ठोकरां खा खा के जलील हो के मर जांदियां। भाव उन्हां दी पहचान कोई नहीं रह जांदी। अज रंगरेटियां नूं आपे दी पहचान कोई नहीं रह गई। ये भटकिया फिरदा
ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੌਂਗਟੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਬੀਲੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਬੀਲਾ। ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੋਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ 412 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਹੋਤੇ, ਸੰਧੂ, ਸਿੱਧੂ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ, ਫਿਰ ਭੱਟੀ, ਚੌਹਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਗੰਡਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਹਫਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਬਰਸ਼ੇ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਬੇਵੱਸ ਸੀ। ਤੋਹਫਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰਛੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਇਲਾਕਾ ਏ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਗਿਫਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਰਾਜਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਤੋਹਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਖੋਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੋਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਖੋਖਰ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਖੋਖਰ। ਉਹ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੱਟੀ ਤੇਰੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਖੋਖਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਦੀਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ,
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ? ਬੇਦੀਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਰ ਰੱਖੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਰਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਝ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝ ਕਰਦਾ ਏ। ਆ 2019 ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਗਰੇਟਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ CM ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਭੋ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ CM ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੱਟ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ % ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਾਟੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੱਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰਗਰੇਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਰਮਦਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਉਣ ਡਿਆ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੂਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੁਰਜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸੁਰਜੂ ਉਹ ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਬੱਚਾ
ਗਰਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਰਜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਆ। ਉਹ ਸੁਰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਫੜ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸੁਰਜੂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰਥਵਾਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਰਥਵਾਈ, ਔਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਥਵਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਖੇ ਸੂਰਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਦ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਹੋਇਆ, ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਤਾ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬੱਧਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੜ, ਰਾਜਪੂਤ ਰੰਗੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੰਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਛਟਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗਰੇਟੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੜ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰੰਗੜ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਸੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਐਸੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੈਲੀ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਦਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ,
ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਸੀਰੀ ਲੱਗਣਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਬਰੂਦ ਦੀ, ਈਰਾਨ ਦੀ, ਅਫਗਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੂਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਬੂਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਬੂਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬੇ ਬੂਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਰਾ ਏ, ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਏ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੂਰਾ ਜੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਬੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਨਵੋ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਟੂ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਾਈ ਭੰਗੂ, ਭਾਈ ਲੋਹਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਥ ਚੋਂ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਢਾਲਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਭੱਠੀ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਖੁਦ ਬਰੂਦ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਟੇ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਰਗਰੇਟੇ ਲੜਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗਰੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲੋਤਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਟੂ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਈ ਭੰਗੂ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਾਰਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਰਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਉਥੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਰੰਗੜ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਐ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਥਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੁਗਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੁਗਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਘਸੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਤਿਲ ਗਿਣ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਮੂੰਹ ਪਾਟੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰੀ ਤੱਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲੋ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਾਟੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਏ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਲਾਓ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਟਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1100 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ ਸੀ ਵੀ 1100 ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਲਿਖਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਜਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਥਾਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਰਾਖੇ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਫਤ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਫਤ ਉੱਠੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਟ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ੀਂਬੇ ਨਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਿਤਾਬ ਲਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੰਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੱਤੋ। ਉਹ ਫੱਤੋ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਭਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 25 ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਗੀ ਪਹਿਨੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਪਹਿਨੀ। ਇਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਗਰੇਟਾ ਫੌਜ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਫੜਨਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਖੁਰਚਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਚਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮਹੰਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਉਸ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਗਰੇਟੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅਖੌਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਪੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਅਰੋੜਾ ਕੌਮ ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੈਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੁਗਲ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਮਰ ਖਪ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੀ। ਕੁਝ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਗਰੇਟੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਗਰੇਟੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ ਹੋਇਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲੇ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਤਾ। ਆ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ 365 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 148 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਥੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁਗਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁੰਗੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਥੰਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਖੋਖੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਬਮਾਨੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭਾਵਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਆ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਯੁੱਗ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਸਾਈ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ, 14 ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਵੇਖਣ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਆ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀਆਂ, ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਗਰੇਟੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦੇ 14 ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਾਹਲ ਕੌਮ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਰਗਰੇਟੇ ਹੀ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਰਗਰੇਟੇ ਹੀ ਅੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੇ ਮਜਬੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਇਆ। ਕਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਡੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਡਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਜਾਹਲ ਕੌਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰਵੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਜਰਨਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਤਾਬ ਝੱਲਣ ਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਲਟਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ, ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਲਟਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵਰਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ 85% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੇ ਜੋ, ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲੈ ਆਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੂੰ ਬਾਮਨ ਕੋ ਨਾਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਆ ਤੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਧੀਨ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਨਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਨਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਅਰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਵੀ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਤਕੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ, ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ 4 ਭਾਗ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਨਕਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਨਕਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤਖਤ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਥੰਮ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਥੰਮ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 4 ਥੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਨਕਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਂ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਤਗੜੀ ਆ। ਆ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਾਜ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ 16,000 ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਲ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਤਣ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 12,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਟਰਸਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਮਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ, ਕਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,
ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡਬਲੂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਵਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਲਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ ਭੇਦ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸੁਣੋਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਈਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਸਾਡਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨੀਤੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮੌਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਧੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਆਣ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਬੁਲਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਖੜਾ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਥੰਮ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਮਜਬੀ ਸੇ ਖੜੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 40 ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 40 ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2500। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਨਾ। 2500 ਵੋਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 40 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਰੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 40 ਵੋਟਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਉਦਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ 40 ਵੋਟਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਦਣ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਨੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਪਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਰ ਘਰੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਤਰਖਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਖਾਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਮਗੜੀ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਥੱਲੇ ਦੀਵਾਰ ਭੰਨ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਧਿਰੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਲੜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਭਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਥੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਹੁਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਰ ਸਰੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੱਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਚਮਿਆਰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਨਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਬਮਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਤੇ ਜੁਰਤ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 21 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨਣਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਉੱਠ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਕਾਰ, ਸਰਵਨ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਏ